اب میں اپنے تیسرے عنوان کی طرف چلتا ہوں، قربانی پر ہونے والے اعتراضات۔ آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہر سال مسلمان قربانی پر بہت سی رقم ضائع کرتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ جانور لاتے ہیں، قربان کر دیتے ہیں، اتنا پیسہ ضائع ہوتا ہے۔ ان پیسوں کو، اس رقم کو قومی منصوبوں میں، رفاہی اداروں میں، رفاہی کاموں میں، محتاج کی مدد میں لگانا چاہیے تاکہ معاشی فوائد حاصل ہو، اقتصادی فوائد ہمیں حاصل ہو۔ قربانی کا جانور لیا، 4 دن بعد قربان کیا، پیسوں کو نالیوں میں بہا دیا۔ یہ کوئی عقلی طریقہ ہے؟ عقل اس کی اجازت دیتی ہے؟ تو یہ ایک سوال ہے، یہ ایک اعتراض ہے۔ آپ نے بھی سنا ہوگا سوشل میڈیا پر زمانہ قریب آتا ہے تو اعتراضات بھی گھومنے لگ جاتے ہیں۔ اب آپ اس کا جواب سمجھیں اور پھر دفاع کریں۔ سب سے پہلے ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اس سوال کا منشا کیا ہے، یہ سوال کیوں پیدا ہوتا ہے، ایک لبرل یہ سوال کیوں کرتا ہے؟ تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ اس کا منشا اقتصادی اور معاشی فوائد ہے، یعنی اس کی نظر جس چیز کی طرف لگی ہوئی ہے، مرکوز ہے، وہ معاشی فوائد کا حصول۔ بہت اچھی بات ہے، معاشی فوائد کا حصول، بہت اچھی بات ہے۔ میں یہ بتا دوں کہ ایسا بالکل نہیں ہے کہ کسی نے علمی طور پر کتاب و سنت کا مطالعہ کیا ہے اور اس کو قربانی کا حکم نہیں ملا اس لیے قربانی کی مخالفت کر رہا ہے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ قرآن و احادیث اس کے احکامات سے بھرے ہوئے ہیں۔ مسئلہ صرف اور صرف مادہ پرستانہ سوچ ہے اور معاشی فوائد کا حصول۔ اگر ہم تمام احکام کو اسی میزان میں تول کر دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر قربانی ہی کی قید کیوں ہے؟ ممکن ہے آج کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اتنی رقم ہم خرچ کرتے ہیں، ہم اس کو قومی منصوبوں میں خرچ کرتے ہیں، ہم رفاہی اداروں میں خرچ کرتے ہیں، ہم ہاسپٹلز بناتے ہیں، ہم بینکس بناتے ہیں تاکہ پاکستان معاشی طور پر ترقی کرے۔ تو اگر یہی مقصد ہے تو پھر قربانی کی کیا تخصیص ہے؟ ممکن ہے کل کوئی لبرل اٹھ کر یہ کہہ دے کہ اتنے لوگ دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے مسجد جاتے ہیں، کروڑوں کی تعداد ہوتی ہے اور ہر نماز میں 10 سے 15 منٹ خرچ ہوتے ہیں، 5 نمازوں میں تقریباً 1.5 گھنٹہ ہو گیا۔ اگر ہر مسلمان، ہر شخص 1.5 گھنٹہ کسی معاشی فوائد کے حصول میں لگا دے تو کتنا پاکستان کو فائدہ ہو۔ چلو بھائی نماز کا حکم بھی ساقط کر دو، کیونکہ معاشی نقصان ہو رہا ہے نا۔ مسلمان نماز کے لیے چلا جاتا ہے، کوئی 15 منٹ مسجد میں بیٹھا ہے، کوئی آدھا گھنٹہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو معاشی فوائد میں لگاؤ، اس سے معاشی فوائد حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ پھر کل کوئی لبرل اٹھ کے یہ کہے گا حج کتنا لاکھ روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، ہر سال اتنی لاکھوں روپے تم حج میں خرچ کر دیتے ہو، 9 لاکھ 10 لاکھ روپے، اور پھر وقت لگتا ہے، کوئی 40 دن کے لیے جا رہا ہے، کوئی 30 دن کے لیے جا رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ بس پتھر کی عمارت کو دیکھنا ہے، اس کے چکر لگانا ہے، کل میں آنے والی بات ہے۔ بھائی اتنا پیسہ خرچ کر دو، آؤ پاکستان کے اداروں میں، رفاہی اداروں میں خرچ کرو، پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے۔ تو مطلب کیا ہوا کہ معیار، میزان، ترازو، مادہ پرستانہ سوچ معاشی فوائد کا حصول ہے۔ تو جو اسلامی حکم اس میزان پر پورا اترے گا اس کو تو ہم قبول کر لیں گے، اور جو اس میزان پر پورا نہیں اترے گا اس کی نفی کی جائے گی، اس کو مسترد کر دیا جائے گا۔ تو آپ بتائیے کیا ہمارے پاس یہی ایک معیار رہ گیا ہے کہ ہم اسلامی احکام کو اب معاشی اور اقتصادی فوائد کے میزان میں تولتے پھریں؟ کیا احکامات اتنے کمزور ہو گئے کہ اس کا میزان یہ رہ گیا ہے مسلمانوں کے پاس؟ ایسا بالکل نہیں ہے۔ چلیں اگر آپ کو معاشی فوائد کا حصول ہی مقصود ہے تو ہم قربانی کا جائزہ لیتے ہیں معاشی پہلو سے، ہم اقتصادی پہلو سے قربانی کا جائزہ لیتے ہیں۔ کیا آیا قربانی کرنے میں معاشی نقصانات ہوتے ہیں؟ تو ہم غور کرتے ہیں تو ہم جب دیکھتے ہیں تو ایسا بالکل نہیں ہے۔ جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اس سے ڈھیروں معاش وابستہ ہیں، اس سے ڈھیروں فوائد وابستہ ہیں۔ کتنا معاشی فائدہ ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے آپ اکنامکس کا، معاش کا یہ اصول یاد رکھیں، کسی غریب کو وقتی طور کے لیے پیسہ دے دینا یہ معاشی مسائل کا حل نہیں ہے۔ انہیں معاشی ایکٹیویٹیز فراہم کرنا،
उनका रोजगार चला देना, उनका कारोबार चल पड़ना, ये माशी फवाइद का हुसूल है। अब आप गौर कीजिए कुर्बानी के, आइए आप जो हम ईद कुर्बान के अंदर करता है उन पर गौर कीजिए। सबसे पहले आप देखिए उन लोगों को जो सारा साल जानवरों को पालते हैं, उनको अच्छी खुराक खिलाते हैं, उन्हें फरमा करते हैं। क्या मकसद होता है कि इस कुर्बानी की ईद में उसको अच्छी रकम में फरोख्त करके पैसे हासिल करेंगे। तो अगर आप कुर्बानी के हुक्म को बंद कर दें तो आपने इन लोगों के रोजगार को बनाया है या बिगाड़ा है? तो इन लोगों के रोजगार को बंद कर देना ये कौन से माश का उसूल है कि जो कुर्बानी का जानवर इसलिए पाल रहे हैं कि इनको फरोख्त करेंगे, आपने कुर्बानी का हुक्म बंद कर दिया तो आपने बहुत ज्यादा माशी फायदा हासिल कर लिया या उन लोगों के, लाखों लोगों के कारोबार को नुकसान पहुंचा दिया। आइए आगे चलिए। वो लोग जो लोडर गाड़ी चलाते हैं, सुजुकी चलाते हैं, उनका कारोबार इस सीजन में कितना बढ़ जाता है। जानवर को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, गल्ला चारा उठाकर एक जगह से दूसरी जगह ले जा रहे हैं, कितना कारोबार माश उनका बढ़ जाता है। और फिर जो कसाई कुर्बानी के जानवर को कुर्बान करते हैं और उजरत लेते हैं, उनका कितना कारोबार बढ़ जाता है। उसको रिफाही इदारे भी इस्तेमाल करते हैं, उसको मदारिस भी इस्तेमाल करते हैं और कौमी इदारे भी इस्तेमाल करते हैं, लेदर की चीजें बना करती हैं, कितने लोगों को मजदूरी मिल जाती है। तो क्या ये आपका माशी नुकसान हो रहा है या माशी फायदा हो रहा है? फिर वो लोग जिनको सारा साल गोश्त खाना मुयस्सर नहीं आता या बहुत कम कभी नसीब हो गया, उनको कितनी वाफर मिकदार में गोश्त मिल जाता है, तो क्या ये लोग आपकी कौम से खारिज हैं? क्या इनके फवाइद का हुसूल आपके नजदीक फायदेमंद नहीं है? क्या इनके माश का बढ़ जाना, इनके इक्तिसाद का बढ़ जाना, इनके घरों में गोश्त का आ जाना, खुशी के चंद लम्हात गुजार देना, जॉब्स का मिल जाना, मजदूरों की मजदूरी लग जाना, क्या ये आपके नजदीक कोई माशी इक्तिसादी फायदा नहीं है? क्या आपके नजदीक इक्तिसादी फायदा वही है जो आपने तसव्वुर कर लिया है? तो आप इन पहलुओं से सोचें तो कुर्बानी के अंदर अल्लाह का हुक्म भी पूरा हो रहा है और माशी फवाइद का हुसूल भी हो रहा है। ये तो मैंने इन लोगों के एतराज को तस्लीम करके जवाब दिया कि इनको यकीनी तौर पर खैर ख्वाही है गरीबों के साथ, फुकरा के साथ, कौमी इदारों के साथ। लेकिन बात ऐसी भी नहीं है, बात ऐसी नहीं है। मसला कौमी इदारों का नहीं है, मसला रिफाही इदारों का नहीं है, कौमी मंसूबों का नहीं है, फुकरा गुरबा मुहताजों का नहीं है। मसला इस्लामी अहकामात से इनाद, जिद, बुक्स का। अगर ऐसा ना होता तो फिर आपको ये इक्तिसादी फवाइद सिर्फ इस सीजन में क्यों याद आते हैं? जैसे ही कुर्बानी का मामला करीब आने लगता है, जैसे ही कुर्बानी का सीजन करीब आने लगता है, आप शुरू हो जाते हैं कि अब इक्तिसादी फवाइद हासिल करें। क्या तमाम इक्तिसादी मनाफे और फवाइद इस ईद कुर्बान के साथ वाबस्ता? पूरा साल कहाँ चले जाते हैं? और अगर आपको कौमी इदारों की खैरखाई मकसूद है, गुरबा फुकरा की खैरखाई मकसूद है, तो आप सिनेमा को बंद करने की बात क्यों नहीं करते? आप शराब खानों को बंद करने की बात क्यों नहीं करते? आप कुहबा खानों को बंद करने की बात क्यों नहीं करते? आप गैर शरई इखराजात पर पाबंदी क्यों नहीं लगाते? रोजाना कितना खर्च होता है आप देखिए जाके। सिनेमा में कितना खर्च हो रहा, शराब में कितना खर्च हो रहा, गैर शरई इखराजात में कितना खर्च हो रहा है। तो मालूम होता है कि खैरखाई नहीं है, इनाद है। रोजाना मोबाइल चेंज हो रहे हैं बिला जरूरत। एक मोबाइल से जरूरत पूरी हो रही है, नया मोबाइल क्यों ले रहे हैं? आप इस पर रोक लगा के इन पैसों को कौमी इदारों में डाल देते। ट्रेंड बन चुका है आउटसाइड ईटिंग का, बाहर खाएंगे, नया रेस्टोरेंट खुला है यहां चलते हैं। क्या ये फजूल खर्ची नहीं है? क्या आप आए दिन नए नए चीजें लेते हैं बिला वजह? क्या ये फजूल खर्ची नहीं? अगर इक्तिसादी फवाइद चाहिए तो अपने ऊपर क्यों पाबंदी नहीं लगाई जाती? अपने गैर जरूरी इखराजात पर क्यों कदगन नहीं लगाई जाती कि मैं अपनी जात से शुरू करूंगा और कौमी मंसूबों में हाथ बटाऊंगा? आज मैं नया मोबाइल नहीं लूंगा, ये जो पैसा मैं लगाने वाला था ये रिफाही इदारों के लिए वक्त। आप ऐसा क्यों नहीं करते? समझ आ जाता है कि मकसूद कौमी मंसूबे नहीं है, मकसूद अल्लाह के हुक्म पर नुक्ताचीनी, एतराज,
اس کی مخالفت کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ جو لوگ کہتے ہیں آپ ان کے اعتراض کا منشا بھی سمجھیے، ان کا مقصد بھی سمجھیے۔ یہ میرے پہلے اعتراض کا جواب تھا۔